الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ویورز، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پی ایم ایل این کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ اداروں کو اپنے زیر نگین رکھنا چاہتی، آزاد ادارے اسے کسی صورت بھی پسند نہیں۔ جس طرح کوئی بھی سیاستدان ہر اپنے حلقے میں ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی سب کی وہ اپنی مرضی سے تعیناتی چاہتا ہے، اسی طرح یعنی جو بھی بندہ لگے وہ میری مرضی کا ہو۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہمیشہ سے وتیرہ یہی رہا ہے کہ تمام اداروں کے ہیڈ میری مرضی کے ہوں۔ اور بڑی میں ایک فکرہ مسلسل بول رہا ہوں، اور آپ لوگ کہتے ہوگے کہ یہ منافق کہتے ہیں دو نفق، دو منہ والے کو، دو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرنگ کے دو سرے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں منافق جس کے دو منہ ہوں۔ یہ 11 ماہ اور 20 دن 18-19 دن تک کیا کرتے رہے؟ یہ کریڈٹ لیتے رہے کہ ہماری عدلیہ بہت اچھی ہے۔ وہ عدلیہ جس کے 5 ممبر بینچ نے عمران خان کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو ڈکلیئر کیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے معطل کر دیا اور اسمبلی بحال کر دی، جس کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد کا پروسیس کمپلیٹ ہوا اور وزیر اعظم شہباز شریف بنا۔ اس وقت یہ بگلے میں جا رہے تھے کہ عدلیہ بڑی زبردست ہے، یعنی یہ وہی 5 رکنی بینچ ہے جس میں ایک ممبر صرف چینج ہوا۔ جسٹس مظہر عالم کی جگہ پہ امین الدین صاحب آئے، جنہوں نے آج کل وہ دوسرے بینچ میں تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں، وہاں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر 184(3) کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان پہ اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ آرڈر کر دیا۔ جو بینچ سن رہا تھا کیس کہ MBBS کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے جو حافظ ہیں ان کے لیے میرٹ پر 20 نمبر زیادہ ہو، یہ کیس سنا جا رہا تھا، جس میں انہوں نے آرڈر کر دیا کہ 184(3) کے تحت جتنے بھی مقدمات جہاں بھی چل رہے ہیں جن عدالتوں میں بھی وہ روک دیے جائیں، اور 184 کے تحت صرف پاکستان میں اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ سو موٹو لے سکے، یا وہ یہ سن رہا تھا۔ لیکن 184 انسانی حقوق کی وائلیشن اور انسانی رائٹ سے مطابق ہے، متعلق ہے، تو اس لیے جہاں جہاں بھی یہ کیس چل رہے ہیں وہ انہوں نے آرڈر دیا کہ وہ ساری روک دیے جائے، اس کو سسپینڈ کر دیا جائے، تا وقت کہ حکومت 184(3) کے متعلق جو وہ قانون بنا رہی ہے، اسمبلی جو بل پاس کر رہی ہے، وہ اس پروسیس مکمل ہو رہے ہیں اس کے بعد اس پہ۔ تو انہوں نے جلدی میں کیا تھا، یہ اپنی مرضی سے مینج کرنا چاہتے تھے، عدالتوں کو مینج نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہی چیف جسٹس جس نے پچھلے سال مارچ اپریل میں نل اینڈ وائڈ قرار دی قاسم سوری کی رولنگ، اور اس کے بعد ہی حکومت بنی، انہوں نے بگلے بجائے۔ اب انہوں نے فوری طور پر اجلاس بلایا، کابینہ کا 2 سیشن ہوئے، فوری طور پہ ایک بل بنایا جس میں چیف جسٹس کے جو پاورز ہیں ان کو محدود کرنا تھا مقصود، اور اس کو واپس فارغ ہی کرنا تھا، مقصد تو یہ تھا۔ اس کو بل کو فوری طور پر مرتب کیا گیا، کابینہ نے پاس کیا اور پھر اسمبلی میں لائے۔ راجہ پرویز اسپیکر اسمبلی نے اسے فوری طور پر کامن کمیٹی کے پاس بھیج دیا، پھر کل تک اسے کہا کہ 11 بجے تک لے آئے، اور وہ اس طرح اسمبلی سے پاس ہو گیا، پھر آج سینٹ سے بھی وہ پاس ہو گیا۔ اب اس کی اسمبلی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس چلی جائے گی، وہ سائن کر دے تو وہ قانون بن جائے گا، اگر نہیں بھی کرتے تو پھر 1 ماہ کے بعد وہ قانون بن جائے گا، بل پاس ہو جائے گا۔ اب اس میں ابھی تک یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا 2/3 میجارٹی کے ساتھ ایسے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے، یا باہر کا بل انہوں نے پاس کروا لیا دونوں اسمبلیوں سے بڑی صورت سے۔ روکنا کسے تھا؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو، ہمارے مطابق فیصلے دو، ہم الیکشن نہیں چاہتے، تم الیکشن کیوں کھیل رہے ہو، الیکشن نہیں چاہیے۔ تو وہ چونکہ الیکشن کا بینچ فیصلہ کرنے جا رہا تھا کہ الیکشن آپ نے تاریخ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، اور الیکشن کمیشن نے وہ شیڈیول بھی جاری کر دیا کہ 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن ہوں گے، تو وہ چونکہ انہوں نے پوسٹ پون کر دیا، الیکشن کمیشن نے خود 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی، جو کہ وہ خود ہی عدالتوں میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اختیار نہیں کوئی تاریخ دینے کا، لیکن اس نے خود ہی اس کو چینج کر دیا۔
तो इस पर ये बिल लाए, बिल बड़ी जल्दी में सूरत में ये लाए। हमेशा सूरत के में किए हुए फैसले गले पड़ते हैं। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा साहब ने कल वो कर दिया कि जी 184 था कि आज उन्होंने फैसला कर देना था, चीफ जस्टिस ने एक दो दिन बाद कर देते, फैसला उन्होंने कर देना था कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन है इलेक्शन कमीशन की कि वो तारीख को आगे कर सकते हैं कि नहीं, जिसपे कोई जवाब नहीं था अटॉर्नी जनरल के पास, इलेक्शन कमीशन के वकील के पास, और जो पाकिस्तान के इस वक्त वजीर कानून है आजम नजीर तारड़, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कहा यह जाता है कि मुबैना तौर पर ये भागम भाग गए अटॉर्नी जनरल और आजम नजीर तारड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताया कि इलेक्शन की तरफ जा रहा है, कब उसे जल्द रोकना होगा। ये और सारा प्रोसेस, ये जो बिल बनाया पास करवाया, ये सारा उसी के। दूसरी तरफ जजों को ये ऑलरेडी कर चुके हैं, उनमें मुदाखल 97 की तरह इन्होंने जजों को मैनेज करने की कोशिश की। कुछ जज तो मैनेज है, हर अदारे में इनके बदले इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, हर अदारे में बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की। इसी वजह से पीपल्स पार्टी भी पीछे रहेगी, अगरचे वो भी कहा जाता है असद अली जरदारी को कि वो सियासत का बाबा है, लेकिन असल में मैनेज करना, लोगों को खरीदना, अदारों में अपने बंदे रखना, ये PMLN का वतीरा है और इसमें कामयाब भी है। तो लिहाजा उन्होंने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन अब ये फिर लगता ही हुआ कि इन्हीं के गले पड़ने जा रही। जल्दी में मोहसिन दावड़ ने एक अमेंडमेंट उस पर करवा दी बिल में। उसने कहा कि 184(3) में ये भी कहते हैं कि साबक से, यानी पुरानी जितनी में काम हुआ हुआ उन पर भी लागू होगा कि उसमें भी अपील का हक होगा। उससे बेनिफिट किसको, उसने अपनी पार्टी को भी दिलवाया, उसमें नवाज शरीफ को बेनिफिट मिला, जहांगीर तरीन को, कि वो अपनी अपीलें दाखिल कर सकते हैं कि जी जो सोमोटो लिए गए हैं वो खारिज किए जाए। इसका नुकसान हुकूमत को क्या होने जा रहा है? अगर जो मेरी शुनीद है उसके मुताबिक कासिम सूरी साहब भी अपील में जा रहे हैं कि जो आज खुद नोटिस लिया गया था पिछले साल मार्च अप्रैल में जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के सरबराही में, वो चूंकि इस कानून के तहत तो फिर अब हो ही नहीं सकता, लिहाजा एंटरटेन ही नहीं हो सकता, लिहाजा तो इससे लगता यूं है कि अगर ये एक तरफ तो बेंच टूट गया, आज अमीनुद्दीन साहब ने समाज केस सुनने से इनकार कर दिया कि मैं, चूंकि वो उस बेंच में भी ऐसा था जिसमें ये ऑर्डर पास कर दिया कि 184(3) का कोई भी केस ना सुना जाए, तो ये 184(3) का है तो मैं नहीं सुनूंगा, उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया, जिससे बेंच टूट गया। और अब नई बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस के ऑफिस में जजेस बैठे हुए थे, उस पर डिस्कशन जारी है। आज ही बन जाता है बेंच नया, या कल बनता है और आज ही समाअत करता है, या फिर कल से समाअत करता है, या क्या बनता है, अभी ये करीने के आस है, कोई पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये जब बिल पास हो जाएगा, चाहे सदर साइन करे या ना करे एक माह के बाद, तो उधर से डिप्टी स्पीकर, साबका डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब अपील दायर कर देंगे। अगर उस पर फैसला हो गया और उस पर जो बेंच बना और उसने फैसला कर दिया कि हाँ जो वो काम हुआ था वो गलत हुआ था, तो फिर क्या होगा कि इमरान खान बमा गवर्नमेंट सारी असेंबली उसी तरह बहाल हो जाएगी उसके सारे। तो उसका क्या होगा कि फिर उसने तो क्या किया था उस वक्त जब कासिम सूरी साहब ने ये रूलिंग दी थी, उसके बाद इमरान खान ने असेंबली डिसॉल्व करके असेंबली भेज दी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन कर दी थी, यानी कि नए इलेक्शन की तरफ गए थे। और उस वक्त असद अली जरदारी और शहबाज शरीफ इस तरह तरले मिनते करके उमर अता बंदियाल साहब के अदालत में हाजिर हुए थे कि नहीं नहीं, इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, आपने असेंबली को बहाल कर रहा है। तो उसकी रूलिंग को नल एंड वाइड करार देकर असेंबली को चलाया गया था कि वो जो मोशन चल रही है उसको कंप्लीट करवाए। अब अगर हो जाता है तो ये सारा एक साल का प्रोसेस दरमियान में रहता है और फिर वो बहाल हो, फिर वो इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अभी तक शतरंज खेली जा रही है, मोरे चले जा रहे हैं। उधर जजेस भी अपनी बात को मनवाने के लिए, जजेस में तफरीक थी, उसको फायदा उठाया गवर्नमेंट ने, और अब वो भी लगे हुए थे कि बनता क्या है, आज रात कुछ क्लियर होगा या फिर। लेकिन ये गेम अब लगता ऐसे ही है कि 30 अप्रैल को अब इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन अब जब भी होंगे तमाम असेंबलियों के इकट्ठे ही लग रहा है होंगे, और ये अभी लड़ाई बहुत ज्यादा हद तक आगे चली गई है और यही चलती रहेगी जब तक कि कोई एक टीम को शिकस्त नहीं हो जाती। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपने इस चैनल को भी याद रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों को ग्रुप पे शेयर करें। अल्लाह हाफिज।